عام لوگوں کو نہیں، حضور کے غلاموں کو کبھی تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے، کبھی تو ان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا جائے۔ جو جتنا بڑا عاشق ہے اتنا زیادہ وہ مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے، بے شک، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دائم قائم رہ جاتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، عورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، ان کو اگر گرد سے تڑپتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز پر یہ سب سے زیادہ تڑپتی ہیں، ان کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ گھر کی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، گھر میں یہ حالات وہ حالات، برکت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بچے نافرمان اور بہت سارے معاملات۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مفتی سلمان اجہری صاحب کو کچھ لوگ جیل جانے سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیں ورنہ آپ پر کیس ہو جائے گی اور آپ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تو مفتی سلمان اجہری صاحب کا بہت ہی پیارا سا جواب تھا، آئیے سنتے ہیں۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ جان ہے اس کے مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ، ناز دبا اٹھائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم، غفلت ایسی ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر تو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی سلمان اجہری صاحب بہت ہی بے باک انداز میں بولتے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ ناموس رسالت پہ جو کوئی کتا بھونکتا ہے، ان سب کتوں کو بے خوف ہو کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کو سلامت رکھے۔ سلمان اجہری صاحب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو لوگ ناموس رسالت میں گستاخیاں ہوتے دیکھتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ ایک بات سنو، یہ بات میں نے صرف ایسی ہی نہیں کہی ہے، حقیقت ہے میرے عزیزوں۔ آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ مسکرانا، یا ہمیں آپ کا دیکھنا ذرا برابر اجنبیت نہیں لگتی، ایسا نہیں لگتا کہ نئے لوگوں میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری پرانی ملاقات لگتی ہے۔ یہ محبت اور یہ عظمت آپ کے دلوں میں کس نے ڈالا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اس زمین سے لا کر اس منبر تک پہنچایا ہے؟ وہی قوت عشق ہے۔ حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ واہ 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 واہ، حضور کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک، اور ایک بات کفیل صاحب میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا برادری میں حسد بہت ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری جگہ شکایت ہوئی ہے، کوئی کسی کی قبولیت نہیں دیکھتا، یا ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑتے ہیں۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنے جلسوں میں ایک بھی عالم کو حسد کرتے ہوئے میں آس پاس دیکھا ہی نہیں۔ میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا۔ میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے، میرے باپ کی عمر کے، سب عزت سے مل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی؟ قوت عشق سے ہر پست کو والا کر۔ اللہ اللہ اللہ، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ہے حقیقت میں بک جانے کی قیمت۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور کے دربار میں آپ بلاتے ہیں کیا ملے گا؟ بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے، پوچھنا مت کہ کیا ملنے والا۔
बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, बेशक आजमाइशें होती हैं। हाँ, एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरक्कन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा, और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाएगा। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, बेशक लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर गर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती हैं, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है। सही बात। माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी है, दौर चल रहा है, मदीने की एक माँ ऐसी है, बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गए। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में, लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूँ मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ ना जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के, सुनो तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। उस खातून का जवाब सुन करके रोंगटे कांप जाते, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में, जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान। ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीजा ने गिरामे वखार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूँ। तुम्हारी बेकरारी, तुम्हारी बेकली, बेचैनी खत्म हो सकती है। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब बेकरारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बे इख्तियार पुकारने लगे, शाफी और नाफी हो तुम, वाफी और काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों